साहिब मेरा मेहरबान, जी सगल को दे दान। तू काहे डोले प्राणियां तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिनो पाई मेदनी, जिनो पाई मेदनी सोई करदा सार। कट कट मालक दिला का सच्चा परवरदिगार। कुदरत कीम ना जानिए वड्डा वे परवाह। कर बंदे तू बंदगी, कर बंदे तू बंदगी। जिजर कट मैं सा चेतन है तो चेत निज दिन मैं कुदरत की मना जानिए वड्डा बेपरवाह। कर बंदे तू बंदगी जिजर घट मैं सा। तू समरथ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आओ सब माई भाई धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं शीश झुकाइए। हथ जोड़ के फतेह दा सिमरन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा हुई है। कलयुग के भयानक समय के अंदर सिफत सलाह दियां सत संगत दियां सुभाग घड़ियां प्राप्त होईयां। इस वेले आप जी संसारक धंधियां का त्याग करके सत्संग दे लाभ प्राप्त कर रहे हो। करीब 2 घंटे तो आप जी रब्बी बाणी दे कीर्तन गुरमत विचारां बड़े प्यार दे नाल सरवण कीतियां हन। हुणे हुणे दास तो पहला आप जी ने बाबा रणजीत सिंह जी बाठा वाले उन्हां पासों गुरमत विचारां सरवण कीतियां। आओ जो बाकी समा है उसनूं भी सफल करने वास्ते मन चित बिरतियां एकागर करके गुर शब्द नाल जुड़ीए। जिस वेले असीं ये सरवण करने पई प्राप्त मानुख देहरिया गोबिंद मिलन की एहो तेरी बरिया। ये मनुख जन्म अमोलक है दुर्लभ देह है और इस वास्ते ये अकाल पुरख वाहिगुरू ने सानू बख्शी है, इस वास्ते मिली है कि ये वारी है उस मालक नूं परमेश्वर नूं गोबिंद नूं वाहिगुरू नूं मिलदी। फिर विचार आउंदी है किवें मिलीए, केड़ा मार्ग है, केड़ा रस्ता है, कौन मिला सकता है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पे आप विचारी। दर्शन हर देखण कै फिर अंदरों आ अरदास निकलती है, ऐसी अंदरों भावना उठती है। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हूं तिस पे आप विचारी। दर्शन हर देखण कहता कृपा करे ता सतगुर मिले हर हर नाम ध्याया। कौन मिलाउंदा है, बख्शिश कित्थों होनी है। समरथ गुरु तो प्यारे हो गुर कुंजी पाहो निवल मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगरै अवर ना कुंजी हथ। जिन्ना तेरे जीव समरथ गुरु की शरण विच आके अपने मन की मत नूं त्याग के गुरु की मत नूं धारण नहीं करता, उन्ना चिर बख्शिश नहीं हुंदी, मिलाप नहीं हुंदी। जदों गुरु की शरण विच आके हुक्मी बंदा बन जाता है, गुरे दिखाए लोए ना इत उत कट 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 तू ही मोहे। जिस दी भाल विच फिरदा किते जंगलों में जाता है, किते पहाड़ों दीआं कंदरां विच बैठदा है, किते जल धारे करदा है, किते धूणियां ताउंदा है, किते पुट्ठा लटकदा है, किते मून बनाउंदा है, किते जटा बनाउंदा है। कई बार ऐसा भी हुंदा है भरम भुलेखियां विच पै के अधूरियां दे पिछे तुरिया फिरदा है, कच्चियां दे पिछे लगदा है।
पर जद समर्थ गुरु की शरण प्राप्त हुई, गुरु बचना की कमाई की, फिर गुरु ने अंदरों ही दिखा दिता प्यारे, संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। इस करके कृपा गुरु करदा है प्यारे। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी एक जगह ऐसा फरमान करते हैं, कहते कोई भावे लखां भेख धारण कर ले, कर्म कांड कर ले, गुरु तो बगैर कृपा नहीं होती, मिलाप नहीं होता, बख्शिश नहीं होती। ऐसा फरमान है बाणी दा। सह फरमान कर दे, कान फराए हराए टूका, कर कर मांगै तृप्तावन ते चूका। घर छड़ दिता अधूरियां दे लड़ लग, गोरखनाथ दे जिन्ने चेले सन, वो जां राजे जां राजकुमार सन, पर होया कि गुरु नानक साहब कहते रोवै राजे कन फड़ाए, घर घर मांगै भीखिया जाए। कन पड़वा के मुंदरा पा लईआं, घर घर मंगदा फिरदा, अंदर मन की शांति तां प्राप्त नहीं हुई। बनता छोड़ बद नदर पर नारी, वेश न पाईए महा दफियारी। बनता कहते हैं स्त्री नूं, घर छड़ दिता, परिवार छड़ दिता, पर अखां नाल पराए रूप तकदा, बद नदर पर नारी। जिथे इन अखां दे नाल वेख पराइयां चंगियां मावां धीआं भैणां जाने, इन अखां नाल बगानी इस्त्री नूं मां भैण ते धी करके जानना सी, पर समर्थ गुरु मिलिया नहीं। की देखदा इन अखां नाल पराए रूप तकदा, तरह तरह के भेख बनाउंदा, होर मन जिहड़ा सी दुखी हो गया। मन दे अंदर तृष्णा दीयां लाटां जिहड़ियां सी, वो वासना दे जिहड़े अंगार सी होर पक गए। बोले नाही होए बैठा मौनी, बोलना बंद कर दिता, मौनी बन गया जी, बोलदा नहीं। मन नूं मौनी बनाउणा सी, मन नूं ते बनाया ना, मन तां अमन होया ना। अंतर कल्प भवाईऐ ज्योनि, गुरु महाराज अपने गुरसिखां ते जो बख्शिश करते हैं, बहुता भी नहीं बोलना, फिक्का नहीं बोलना, मिठा बोलना। इस रसना नाल गुरु की बाणी पढ़नी है, उस मालिक की सिफत सलाह करनी है, मिठा बोलना। जे किसी ने मौन धारण कर लिया, मारे कहते कोई वडियाई नहीं प्यारे। अंदर मन की भटकना तो उस तरह ही है। बोले नाही होए बैठा मौनी, अंतर कल्प पुआईया जोनी। अंते रहता दुख दे ही सहता,
ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਆਪਿਆ ਮਮਤਾ। ਅੰਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ। ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਆਣ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਭੋਜਨ। ਪੂੜੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਕੜਾਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈਂਦਾ, ਫਲ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੰਤੇ ਰਹਿਤਾ ਦੁਖ ਦੇਹੀ ਸਹਿਤਾ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੂਝੈ ਵਿਆਪਿਆ ਮਮਤਾ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਪੁੱਛੋ ਸਗਲ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੇਦ ਹਨ, 4 ਵੇਦ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਈ ਪਰਮ ਗਤੇ, ਪੁੱਛੋ ਸਗਲ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਗਨ ਫਿਰਤ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਜੋ, ਬਨ ਕਾ ਮਿਰਗ ਮੁਕਤ ਸਭ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤਰਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਨ ਦੇ ਮਿਰਗ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਦੇ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਆ ਨਾਂਗੇ ਕਿਆ ਬਾਂਧੇ ਚਾਮ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਚੀਨਸ ਆਤਮ ਰਾਮ। ਮੂੰਡ ਮੁੜਾਏ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂੰਡ ਮੁੜਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਉਲਟ ਕਰਦੇ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੇਸ ਵਧਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਏਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੈ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਨ ਮੁੰਡਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਤੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅਰਥ ਗੁਰਮਤਿ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਲੰਬੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਨੌਟੀ ਵਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਟਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਏਕ ਸਿਉ ਕੀਏ, ਆਨ ਦੁਬਿਧਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਾ ਬਨੌਟੀ ਕੇਸ ਲੰਮੇ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ।
भगत कबीर जी कहते प्यारिओ, जे कोई ऐसा करदा कहते कि उन्होंने प्राप्ति हो जाए। मूण मंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेड़ ना गई। आ जिहड़ियां भेडां ने इन्हां दे बार बार जिहड़े आ ओम कट्टे जांदे, बार बार जत कट्टी जांदी। जे कहते मूण मंडाउण दे नाल, भाव सिर बनाउण दे नाल जेकर रब मिलदा होवे, प्राप्ति हुंदी होवे, फिर इन्हां नूं रब सब तो पहला मिले। पर उन्हां नूं तां किसे नूं मिलिया नहीं। बिंद राख जा तरिया कोई। कहंदे प्यारिओ प्यार नाल सरवण करो। जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ गुरु बचनां की कमाई नहीं करते, परमेश्वर की बंदगी नहीं करते, कोई लख यतन कर लवे नहीं प्राप्ति होनी। बिंद राख जो तरिया भाई, खुसरै क्यों ना परमगत पाई। कहो कबीर सुनो नर भाई, राम नाम बिन किन गत पाई। परमेश्वर के नाम तो बगैर किसी की गति हुई है, किसी को प्राप्ति हुई है? बिल्कुल। इस करके जिहड़े वाहिगुरू दे प्यारे ने वो हर वेले वो राम परमेश्वर वाहिगुरू। राम का अर्थ है जो हर जगह जर्रे जर्रे विच रमिया हुआ है, वो राम। गोपाल जो सारियां नूं पालण वाला है। वाहिगुरू सिफती नाम है, तो सारे नाम आ जाते। सो ओ राम जिहड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया, कहते उस मालक परमेश्वर तो बगैर किसी की गति नहीं हुई, किसी को प्राप्ति नहीं। इस करके वाहिगुरू दे प्यारे जिहड़े है वो हर वेले नाम नाल जुड़े रहंदे। दास परसों कोठी गया सी, सत्कार जो बीजी दे दर्शन करन, और उत्थे नाल होर सिंह भी सन, बाबा भोला जी भी, बाकी सारे सिंह, भाई गुरदीप सिंह, भाई कुलवीर सिंह फरी, भाई जोगिंदर सिंह, सारे सिंह। कह लगे अज सवेर तो ही बीजी एक बचन बार बार कर रहे हैं, नाम बिना बिरथे सब काज, नाम बिना बिरथे सब काज। कहते अज आ वचन बहुत कर रहे। जो सारी जिंदगी बाणी सुनता है, पढ़ता है, उसकी शुद्ध बाणी विच रहिंदी। जो भी नाम जपदा है, बाणी पढ़ता है, उसकी शुद्ध हमेशा नाम बाणी विच रहनी। प्यारे हो, इस करके वाहिगुरू दे प्यारे जिहड़े है एक एक श्वास नूं संभालदे। सो भगत कबीर जी कहंदे ने प्यारिओ, नाम तो बगैर प्राप्ति नहीं। इस करके उस वाहिगुरू दा नाम जपो। ते वाहिगुरू दा नाम, परमेश्वर दा नाम, राम दा नाम तां जपिया जाना है जेकर समर्थ गुरु तो ये नाम दी गुरु मंत्र दी दात ले गए। भाई साहब भाई गुरदास जी अपनी बाणी विच भी कुछ उदाहरण दे के इउं फरमान करते हैं। भाई साहब कहते जे तीर्थां दे इशनान नाल गति हुंदी होवे, प्राप्ति हुंदी होवे, जल च डड्डियां मछियां अनेक जीव ने प्यारिओ, फिर ते उन्हां नूं रब मिल जाए। उन्हां तां मिलिया जे वाल वधाउण नाल मतलब कि जेड़े बड़ियां बड़ियां जटां बनाउंदे आ, नकली वाल आ लैंदे। जे इस तरह प्राप्ति हुंदी होवे तां जेड़े बोड़ बड़ रखता है, कोई बोड़ कहंदा है, कोई बड़ कहंदा है, इन्हां दीयां जटां देखो किन्नियां किन्नियां लम्मियां हुंदियां, फिर ते इन्हां रब मिले।
जेकर कोई वस्त्र त्याग के कहे कि रब मिलता है, जंगल ते फिर जिहड़े मिर्ग ने जानवर ने फिर तां समझो कि उन्होंने दासी धारण की हुई है, फिर उन्होंने मिल जाए, उन्होंने तो मिलिया ना। जे भस्म शरीर नूं लाउण नाल मिलदा होवे, बहुत सारे है आसवा भस्मा शरीर नूं मल लैंदे। कहंदे जिहड़ा गधा है वो रूड़ियां ते लेटदा है, राख विच सुआह विच हर वेले लेटदा रहिंदा है। फिर ते रब गधे नूं पहलां मिल जाए, हुण तां मिलिया नहीं। जे मौन धार नाल मिलदा होवे, आ पशु विचारे सारे चुप कीते तुरे फिरदे है, फिर इन्हां नूं मिलदा, ये तां खाली तुरे फिरदे है। विण गुर मुक्त ना होवे, गुर मिलै खलासी प्यारिओ, बिना गुरु तो मुक्ति नहीं हुंदी। गुरु किरपा करदा है, गुरु दी शरण विच आउण दी लोड़ है। जिन्ना चिर गुरु दी शरण विच नहीं आउंदा, लख यतन करदा, कोई प्राप्ति नहीं इस नूं। सो जदों गुरु दी शरण विच आएगा, वो छड़े बख्शिश होएगी। एक गुरसिख जिसदा नाम भाई बहलो, और ये गुरसिੱਖੀ विच आउण तो पहला सखी सरवर दा ये चेला सी। मालवे दे विच इहदा नगर सी, फफड़े नगर, सिद्धू जट सी। उस वेले सखी सरवर का बहुत जोर सी। घर घर पीरखाने लोगों ने बनाए हुए सी। ये भी सखी सरवर का चेला बन गया, पीरखाना बना लिया, संग दे नाल नगाहे जांदा है, संग दा मुखी बन गया। बहुत सारे तो लोग इनू पीर मनन लग गए। पर जिस वेले अपने अंदर झाकदा है, अंदर अंधेरा है, कई बार विचार करता है कि इन्नी देर हो गई ये सरवर पीर दे चेले बनया, संग दा भी मैं मुखी हाँ, नगाहे जाना, अपने शरीर नूं संगणियां नाल भी बथेरा मैं कुटिया है, और बथेरा सिर घुमाया, ढोल भी बथेरे वजाए ने, पर बनिया कुछ नहीं। कुदरती इसने गुरु घर की शोभा सुनी कि इस वेले गुरु नानक साहब पंचम स्वरूप के अंदर अमृतसर की धरती नूं भाग ला रहे हैं, जिसका नाम रामदासपुर है। अज जिस वेले संग दे नाल गया, उस वेले चलदे चलदे रामदासपुर पहुंचे। बाहरले पासे अपना डेरा इन्हां लाया, अपने साथियों को कहन लगा कि देखो मैं तो गुरु की शरण विच जाना। कह लगे की बनया, कह लगा देखो मैं तुहानू सच दसना कि मेरा हुण तक कुछ नहीं बनया, मेरे अंदर का अंधेरा जिहड़ा दूर नहीं होया। साहब बाणी में फरमान करते हैं, गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। जेसो चंदा उगवै सूरज जिहड़ा हजार, एते चानण होंदिया गुर बिन घोर अंधार। लखा चंद सूरज कट्ठे चढ़ जाण, वो मन दे अंधकार नूं जिसनूं अज्ञान कहंदे आ, दूर नहीं कर सकदा। सब तो वड्डा जिहड़ा दुख है जीव का, वो है अज्ञान करके। अज्ञान करके ये संसार है, अज्ञान करके ये बार बार जन्म है, इसका बार बार मरना है। सारे दुखों का कारण ही अज्ञान है। हुण जिन्ना चिर अज्ञान दूर नहीं हुंदा, इहनूं सुख की प्राप्ति नहीं। वो दूर हुंदा है ज्ञान नाल, ज्ञान की बख्शिश हुंदी है समर्थ गुरु तो। पाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो बर मैं नारदा, वेद व्यास है। उस वेले भाई बहलो कह लगा देखो मैनू हुण सोझी आ गई है, मैं तो गुरु की शरण में जाना।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਕਚਣਿਆ ਸਿਉ ਤੋ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕੇ। ਓਏ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ, ਓਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਈ ਸ਼ੋਰ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਲਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਭ ਧਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤ। ਗੋਹਜ ਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਕੱਢੈ ਖੋਤ। ਸਭ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣਿਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਵਿਆ, ਇੱਕੋ ਓਤ ਪੋਤ। ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ, ਇੱਕੋ ਸੁਣਿਆ ਸਰਵਣ ਸਰੋਤ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਤੂੰ, ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾ ਤੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਸੰਨ 2000 ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੇ ਦੱਸਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਖੀਆਂ ਰਾਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮਨ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਵਜਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਟੇਪ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰੁੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਨ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤਰੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਨਿਗਾਹੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਖੀ ਸਰਵਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ ਸੀ, ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਂਡੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣੀ ਦੇ ਆਂਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੀ। ਇੱਕੋ ਆਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣੀ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕੋਇਲ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਇਲ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬਿਰਛ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰ ਕੱਢਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕੌਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਇਲ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਬਗਲੇ ਜਦ ਬੈਠਦੇ ਆ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਤੇ ਟੋਭਿਆਂ ਤੇ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਵੈ ਭਾਣਾ, ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਬਗਲਾ ਕਾਗ ਨਾ ਰਹੀ, ਸਰਵਰ ਜੇ ਹੋਵੇ ਅਤ ਸਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਿਜਕ ਨਾ ਪਾਇਓ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਬਗਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਡੱਡੀ ਮੱਛੀ, ਹੰਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇਕਰ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਲ ਚੋਂ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਬਗਲੇ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਭੇਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਭੇਡੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡੰਡੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਵੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਡੰਡੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭੇਡੂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੇਡੂ ਨਹੀਂ। ਭਰਾਇਆ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੇਖ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 4 ਪੈਰ, ਮੇਰੇ ਵੀ 4 ਪੈਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਕੰਨ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੰਨ, ਮੈਂ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰਾ ਖੂਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਝਾਕ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਜਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਭਬਕ ਮਾਰੀ, ਕਹਿ ਲਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਜਾ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਭਬਕ ਮਾਰੀ, ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਭੇਡਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡੰਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਡੰਡੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਹੰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਗਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਾਇਆ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਆਇਆ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਦੇ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਝੋਂ, ਤਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਿਹੀ ਗੁਣੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਸੁਤਾ, ਸੁੱਤਿਆ ਰਹਿਣ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਮੋ ਗੁਣ ਰਜੋ ਗੁਣ ਸਤੋ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੂਕ ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭੇਡਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੁਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗ ਜਾਪੇ ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਾ ਪ੍ਰਗਟ, ਬੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਬੈਰਾਗੀ, ਮੇਟਿਓ ਦੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਾ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਜਾਗ, ਦਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਵਲੇ ਕਰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਵਲਾ ਬਣਦਾ ਕਰਮ। ਆ ਹੁਣੇ ਭੋਗ ਪੈਣੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਵਲਾ ਕਰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੀ ਡੀਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਨਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਬੇ ਮਾਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਭੋਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਲੈ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ ਬੀਜ, ਜੇ ਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋਲਣਾ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਿਆ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ।